shout hallelujah. In Psalms it says 95 1-3 it says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation." Let's close our eyes. Look up to God. Let's pray. Let's close our eyes. Hallelujah, hallelujah. Our loving Heavenly Father, thank you for this blessed morning time, Lord. Lord, you help us to be in this presence, Lord. From beginning to ending, let your presence be with us. Lord, you are going to worship you, not you, Lord. And we are going to preach the word of God, Lord. Lord, whatever things we are doing in this chapel, Lord, let it glorify your name, Lord. We are submitting this whole chapel in your hand, Lord. Let your presence, let your be with us. Let your name be glorified in us, Lord. In Jesus' we pray, amen. Hallelujah. We are here to worship our living God. We will worship, we will rejoice in His presence. Let's stand together. We are going to worship our living God. Maybe the situations may be not good, but our God God is good all the time. He put song of praise in the heart of my God is good all the time. Through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. Sing together. God is good all the time. He put song of praise. Heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised never leave you nor forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put song of praise in the heart of my life. All the time. Through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. Once more say, God is good all the time. He put song of praise. Heart of mine, God is good all the time. Through the darkest night His light will shine. God is good. God is good all the time. Sarva Sainadiban Yesu, Sarva Adhigariyam Yesu, Sarva Namathinum Mele, Sarva Shakthanakum Yesu, Sarva Sainadiban Yesu, Sarva Adhigariyam Yesu, Sarva Namathinum Mele, Enni Shakthanakum Yesu. Rajadirajanum രാജാതിരാജനെ കർത്താതികർത്തനെ താൻ മാത്രം അവധത ഉള്ളവനേ വീരനാം ദൈവമേ അത്ഭുത മന്ത്രിയേ ആകെ അങ്ങേക്കുള്ളത് രാജാതിരാജനെ കർത്താതികർത്തനെ താൻ മാത്രം അവധത ഉള്ളവനേ വീരനാം ദൈവമേ അത്ഭുത മന്ത്രിയേ യാകെ അങ്ങേക്കുള്ളത് സർവ സൈനാധിപൻ യേശു സർവ അധികാരിയാം യേശു സർവനാമത്തിനും മേലേ എന്നെ ശക്തനാക്കും യേശു ഭയപ്പെടാതെ ഭയപ്പെടാതെ ഉറച്ചു നിന്ന് സ്തോത്രം പാടിടാം താഴ്വരയോ പരാക്കായിടുമേ
ഉറച്ചു നിന്ന് സ്തോത്രം പാടിടാമകായി താഴ്വരയോ പരാക്കായിടുമേ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല പരിശുദ്ധന ആത്മാവിനാ സൈന്യത്താലല്ല ശക്തിയാലല്ല പരിശുദ്ധന ആത്മാവിനാ സർവസൈനാധിപൻ യേശു സർവ അധികാരിയാം യേശു സർവനാമത്തിനും മേലേ എന്നെ ശക്തനാക്കും സർവസൈനാധിപൻ സർവസൈനാധിപൻ യേശു സർവ അധികാരിയാം യേശു സർവനാമത്തിനും മേലേ എന്നെ ശക്തനാക്കും രാജാതിരാജനോ രാജാതിരാജനെ കർത്താതി കർത്തനെ താൻ മാത്രം അവധത ഉള്ളവനെ വീരനാ ദൈവമേ അത്ഭുത മന്ത്രിയെ യാഗേ അങ്ങേക്കുള്ളത് ഓ രാജാതിരാജനെ കർത്താതി കർത്തനെ താൻ മാത്രം അവധത ഉള്ളവനെ വീരനാ ദൈവമേ അത്ഭുത മന്ത്രിയെ യാഗേ അത്ഭുതം അങ്ങേക്കുള്ളത് സർവസൈനാധിപൻ യേശു സർവ അധികാരിയ യേശു സർവനാമത്തിനും മേലേ എന്നെ ശക്തനാക്കും യേശു സർവസൈനാധിപൻ യേശു സർവ അധികാരിയാം യേശു സർവനാമത്തിനും മേലേ എന്നെ ശക്തനാക്കും യേശു You know, God, where there is no way, our God will make a way. You know, the Israelites were the situation where there is no way for them. They were not able to keep forward or backward. They were in the midst of struggle. They were just stopped in the midst of all impossible situation. But you know, our God, He showed His presence and He came there and He make a way. You know who is our God? He is the way maker. You are here, moving in on me. I worship you. Let's raise our hands. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let's say together. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in the midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are வழி செய்பவர், அற்புத செய்வர், வாக்கு மாறாதவர், இருளின் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. ஓ வழி செய்பவர், அற்புத செய்வர்,
வாக்கும் மாறாதவ இருளின் வெளிச்சமே, நீரே நீரே பாத்திரரே. எங்கள் நடுவிலே அசைவாடுகின்றீரே, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே. சீர்படுத்துகிறீர் எங்கள் இதயங்களை, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே. எங்கள் நடுவிலே வாழுகிறே, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே. சீர்படுத்துகிறீர் எங்கள் இதயங்களை, ஆராதிப்பே ஆராதிப்பே. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Clap your hands and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, worship team, for your wonderful worship. So now we are going to intercede some of the concerns while we are remaining standing. Let's pray for the president, honorable president, and for his family, and administrator and his family, and all faculties and staffs, those who are working in the seminary. So we need to, and all NLBS students, those who are studying here, we need to, and all sponsors, those who are being working for us. So we need to pray for them. For this concern, I request Brother Daniel to lead us in prayer. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this blessed, beautiful day which you have given us in order to praise you, worship you, and adore your name, Lord. Thank you for giving all the provisions. Thank you for your love, your mercy upon us, Lord. Lord, as we are praying for our college leading figures, Lord, you give heavenly wisdom to them, Lord. And I'm submitting everybody in your mighty hands. In your Jesus' name we pray. Amen. Actually, we need to pray for one of the very important concern that take place in Tamil Nadu recently. So according to yesterday's news, that in place of Madurai, they are expanding the Madurai airport, so that they occupied one village and they were just make the peoples to move away from there, but the peoples are just in a very critical situation. They were not having any homes or anything. The government just have provided money, but then also the peoples are just as a nomads, they are just being. So we need to uphold them in prayer. Along with that, we need to pray for the place of Chennai and nearby districts. The flood has just started, so every years the flood will be very it will destroy many of the places. So it should not happen in this year. So we need to pray for that, and we need to uphold in our prayers. So for this concern, I request Brother Tennyson to listen pray. Heavenly Father, thanks for this wonderful time, Lord. Thanks for giving us a wonderful day to this day, Lord. Submitting the prayer matters into thy hands, Lord, as the state, Chennai is under the situation of the floods, Lord. We pray that this may not affect in this year, Lord, and also we pray for the situation of the Madurai airport expansion, Lord, as the Madurai airport is going to expand, Lord. The nearby village is going to being affected with that, Lord. We pray that it may be in a peaceful condition, and also that people may not be affected in that area, Lord. Submitting each and every prayer request into thy hands, Lord, in the most holy name of Lord and Savior Jesus Christ, we do offer this prayer. Amen. Let's shout hallelujah. Please be seated. I greet you all in the sovereignty name of our Lord Savior Jesus Christ. I believe it's great joy and privilege to stand before you with the powerful word of God.
On this blessed occasion, I like to thank the Honorable President Johnson, Reverend Dr. Johnson Daniel, and Mr. Samsi Daniel, Principal Dr. Rajam Thomas, and Vice Principal, and all the faculties and all the staffs those who are working here. And I like to thank special thanks to Evangelist Daniel and his family from Puyapulli, and Pastor Manoj Casey, who helped to join and study here. And my blessed family, my mom and dad, my sister and my grandpa, and they are for their prayers and helping me this far. And I like to thank special thanks to my mentor, Reverend Register Reverend Saju Varghese. Once again I greet you all in the firm name of our Jesus Christ. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. Let's all hear an inspirational real story that happened in Burma. ബർമയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമായി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണം ആരംഭിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. There was a missionary named Adoniram Judson. അഡോണിറാം ജഡ്സൺ എന്നൊരു മിഷണറി ഉണ്ടായിരുന്നു. He was from Massachusetts, United States. അദ്ദേഹം യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. In 1813, Adoniram Judson and his wife Anne arrived in Burma to spread Christianity in the majority of Buddhist country. 1813 അഡോണിറാം ജഡ്സനും തന്റെ ഭാര്യയായ ആനും ബർമയിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ സ്ഥലത്ത് പ്രദേശത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നുപോയി. They faced numerous challenges, പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും, including a hostile world. ശത്രുത നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടിലും They lost their first child. അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി. They were having a language barrier too. ഭാഷയുടേതായ പരിമിതികൾ, പ്രയാസങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. It took many years to learn the Burmese languages. ബർമയിലുള്ള ഭാഷ പഠിക്കുവാൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ തനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു. He was completely dedicated to it. പക്ഷെ താൻ പൂർണ്ണമായി അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. In the midst, he was falsely accused to being a British spy during the Anglo-Burmese War. ആംഗ്ലോ ബർമീസ് വാറിലെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ചാരനാണെന്ന് പലരും തന്നെ പറ്റി ആക്ഷേപിക്കുവാൻ, കഥകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുവാനിടയായി. Despite this hardship, Judson remained committed to his faith and continued to pray. ഇത്രയും പ്രതികൂലങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചിട്ടും താൻ തന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും ദൈവത്തോട് താൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഇടയായി തീർന്നു. After some days, his wife and daughter's death, കുറച്ചു നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയും തന്റെ കുഞ്ഞും മരണമടങ്ങുവാനിടയായി. Judson completed the Bible translation into Burmese. ബർമീസ് ഭാഷയിലേക്ക് ജഡ്സൺ ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയായി. And that led to the establishment of small but growing community of Burmese Christians. ബർമീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ചെറുതാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ജനം, ക്രിസ്തീയ സംഘടന ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. By his death, over 100 churches had been established and over 10,000 people were baptized. താൻ മരണമടഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് 100-ലധികം സഭകളും 1000-ലധികം വിശ്വാസികളും അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. Keeping this inspirable story in our mind, let us turn our attention to Exodus 14:13. Apparent brothers will read in both English and Malayalam. ഈ വായിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ട സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. ഇന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്ന തിരുവെഴുത്ത് പുറപ്പാട് 14-13 വാക്യങ്ങൾ. നിയുക്തരായ ദേവദാസന്മാർ വായനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. Exodus chapter 14 verse 13. And Moses said to the people, "Do not be afraid, stand still and see the salvation of the Lord, which he will accomplish for you today. For the Egyptian whom you see today, you will see again no more forever." പുറപ്പാട് പുസ്തകം 14 അധ്യായം 13 വാക്യം. അതിന് മോശ ജനത്തോട്, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഉറച്ചു നിൽപ്പിൻ, യഹോവ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ കണ്ടുകൊള്ളുവിൻ. നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ള മിസ്രയീമ്യരെ ഇനി ഒരു നാളും കാണുകയില്ല. Hallelujah. Hallelujah. The book of Exodus has been traditionally attributed to Moses. പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം എഴുതിയത് മോശയാണെന്ന് പരമ്പരാഗതമായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. A belief held by Jewish and Christian traditions. ക്രിസ്തീയരും യഹൂദന്മാരും പാരമ്പര്യമായി അപ്രകാരം വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. The final form of Exodus is likely written during the Babylonian exile in the 6th century BC. 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബാബിലോൺ അടിമത്തത്തിലായപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങൾ എഴുതിയതെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. It reflects later generations' historical and theological concerns. ഇവിടെ പുതിയ തലമുറയുടെ ചരിത്രപരമായും ദൈവശാസ്ത്രപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. Exodus 14:10-12 about fear of the Israelites. പുറപ്പാട് 14-10 വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ അവിടെ ഭയപ്പെടുന്നതായി അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പേടിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുന്നു. Moses' reassurance, Exodus 14:13-14. പുറപ്പാട് 14-13 മുതൽ 14 വരെ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോശ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ആ ഒരു ഉറപ്പിനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു.
God's instruction and miracle in Exodus 14:15-16. 15 മുതൽ 16 വാക്യങ്ങൾ ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം അവർക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. Based on the scripture portion, I like to entitle my sermon as വായിച്ച വേദഭാഗത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇപ്രകാരം തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Stand firm in faith amidst of impossibilities. പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിന്റെ നടുവിലും നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുക. For better understanding of my sermon, I divided my sermon into 3 parts. എൻ്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ 3 പോയിന്റായി തരംതിരിക്കുന്നു. Here comes my first part. ഇവിടെ എൻ്റെ ഒന്നാം ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ്: The test of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷ. The test of faith. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരീക്ഷ. In verse 5-9, the Israelites are cornered with the sea before them and the enemy behind them. നാം 5 മുതൽ 9 വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മുൻപിൽ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ചെങ്കടലും അവിടെ പിൻപിൽ മിസ്രയീം സൈന്യവും അണിനിരക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു. The text emphasizes that he takes 600 of the best chariots and officers of each chariot in Exodus 14:7. നാം പുറപ്പാട് 14:7 വ്യക്തമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 600-ലധികം രഥങ്ങളെയും 600-ലധികം തേരാളികളെയും അവർ അണിനിരത്തുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. This indicates the seriousness and urgency of Pharaoh's pursuit. അത് നാം നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഫറവോന്റെ പിന്തുടരലിന്റെ ഗൗരവവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെയും തീവ്രതയും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. The chariot was a significant military asset in ancient Egypt, symbolizing power and speed. ശക്തിയെയും വേഗതയും കാണിക്കുന്ന പ്രാചീന മിസ്രൈമിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമായിരുന്നു രഥമെന്ന് പറയുന്നത്. Pharaoh's decision to use his best chariots suggests he was willing to deploy his most effective military resources. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ പിടിച്ചടക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ കീഴടക്കുവാൻ വേണ്ടി ഫറവോൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ, ഏറ്റവും നല്ല സൈന്യത്തെ തന്നെയാണ് അണിനിരത്തിയത്. The army would include infantry, cavalry and various factors. അവിടെ ആ സൈന്യത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ അണിനിരന്നിരുന്നു. The Pharaoh's army followed them behind. ഫറവോനും സൈന്യവും ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ പിന്തുടരുവാനിടയെ തീർന്നു. In front of Israel there is a sea named the Red Sea. ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ എന്നൊരു കടലുണ്ടായിരുന്നു. The Red Sea is approximately 2,300 kilometers long 2300 കിലോമീറ്റർ നീളം ചെങ്കടലിനുണ്ടായിരുന്നു. and varies in width from about 24 kilometers ഏകദേശം 24 അധികം വീതി അതിനുണ്ടായിരുന്നു. at the strait of terrain to approximately 355 കിലോമീറ്റർ ആഴം അതിനുണ്ടായിരുന്നു. so that the Israel people can't step forward or backward. അതിനാൽ തന്നെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപോട്ട് കാലുകളെടുത്ത് വയ്ക്കുവാനോ അവർക്ക് പുറകിലോട്ട് പോകുവാനോ സാധ്യമല്ലായിരുന്നു. By observing my disciple fellows seating arrangement, we may understand the situation of the Israelites. നമ്മുടെ ഡിസബിൾഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളുടെ ഇരിപ്പ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. Why test? What is the need for test? എന്താണ് പരീക്ഷ, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താണ്? I like to answer this question like this. ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്രകാരം ഉത്തരം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Last September we all had an exam because it is to whether we are capable of next semester. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഒരു പരീക്ഷ എഴുതുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു. അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം എഴുതിയത്? നാം അടുത്ത ഒരു സെമസ്റ്ററിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ നാം യോഗ്യരാണോ എന്ന് കണക്കാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. It is a test for a degree. അതൊരു യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു. Then think about its more valuable promise from God. എന്നാൽ നാം ഇവിടെ നോക്കുക, ഇതിനേക്കാൾ വിലയേറിയ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഈ ഒരു പരീക്ഷ. It is only for those who are selected for it. ഇത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. In Genesis also same like this Abraham was tested by God. നാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അബ്രഹാം എന്ന വ്യക്തി ഇതുപോലുള്ള സമാനമായ പരീക്ഷ നേരിടുന്നതായി നാം കാണുന്നു. It is just one example from the Bible. There are many others out there. നാം വേദപുസ്തകം ഉടനീളം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിനുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് അതിൽ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. Once Martin Luther said like this. ഒരിക്കൽ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: Faith is a living, daring confidence in God's grace. വിശ്വാസം എന്നത് ദൈവത്തിലും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലുമുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ്. Luther points out that true faith is unshakable even in the face of great trials. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസത്തിന്റെയും വേദനയുടെയും പ്രതികൂലത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്നത് മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. The Israelites have just experienced miraculous signs in Egypt. മിസ്രൈമിലായപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. Their faith have wavers when faced with new challenges. എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെല്ലുവിളികളും പ്രയാസങ്ങളും വന്നപ്പോൾ അവർ വിശ്വാസത്തിൽ ചാഞ്ചാടുവാനിടയായി തീർന്നു. God often allows moments of testing to reveal the depth of our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആഴം അളക്കുവാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പ്രയാസങ്ങളും വേദനകളും അയക്കാറുണ്ട്.
How do we respond in such kind of situations? അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത്? Do we trust God നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു, or give up to fear? അതോ നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഭയം കാരണം നമ്മൾ കീഴടങ്ങുമോ? Here the theology is used as is the doctrine of providence, which is referred to as Reformed theology. ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് കരുതലിന്റെ ഒരു ഉപദേശമാണ്. God is guiding his people even in the midst of trials. പ്രയാസത്തിന്റെയും പരീക്ഷകളുടെ മധ്യത്തിൽ തന്റെ ജനത്തെ നയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. He allows difficulties to display his glory in delivering us. പ്രയാസങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ജനങ്ങളെ വിടുവിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. Here comes my second point. ഇവിടെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ്: The temptation to be away from the promise. വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകാനുള്ള പ്രേരണ. The temptation to be away from the promise. വാഗ്ദത്തത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനുള്ള പ്രേരണ. Verse 11 to 12 it says the blame Moses saying it would been better to remain in Egypt than to die in the wilderness. നാം 11 മുതൽ 12 വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മോശയോട് പിറുപിറുക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. മിസ്രയീമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. By understanding the situation, the Israelites were tempted to fear and doubt. ഈ ഒരു സാഹചര്യം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഭയവും സംശയവും ഉളവാകുവാനിടയായി. They lost their fear because of fear. അവർ ഭയം കാണാം ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെടുവാനിടയായി. Verse 11 they said, was it because there were no graves in Egypt that you brought us to desert to die? What have you done to us by bringing us out of Egypt? 11 വാക്യത്തിൽ നോക്കിയാൽ നാം വ്യക്തമായി കാണുന്നു അവർ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മിസ്രയീമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്? നീ ഞങ്ങളെ മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു. Verse 12 it says, they said, didn't we say to you in Egypt, leave us alone, let us serve the Egyptian? അവർ 12 വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: മിസ്രയീമ്യർക്ക് വേല ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ വിടണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മിസ്രയീമിൽ വെച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. Because of fear Israelites forgot their destination, the promised land. അവിടെ ജീവിതത്തിൽ ഭയം കടന്നു വന്നത് നിമിത്തം അവിടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്ത ദേശത്തെക്കുറിച്ചും അവർ മറന്നു പോകാനിടയായി. And they forgot that from Egypt how God brought them this far. മിസ്രയീമിൽ നിന്ന് ദൈവം അവരെ വഴി നടത്തിയ വഴികളെ വിധങ്ങളെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മറന്നു പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. They started to think about their past life which is addressed to slavery. അടിമത്തത്തിലായിരുന്ന അവിടെ പഴയകാല ജീവിതം അവർ അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു. A similar thing happened in New Testament. പുതിയ നിയമം നാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമാനമായ ഒരു സാഹചര്യം നാം അവിടെ കാണുന്നു. In New Testament Matthew 14:22 verse 22-33 in verse 30 it says, but when he saw the wind he was afraid and beginning to sing cried out, Lord save me. നാം മത്തായി സുവിശേഷം 14 അധ്യായം 22-23 വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രകാരം കാണുന്നു: ഉടനെ യേശു താൻ പുരുഷാരത്തെ പറഞ്ഞ ശിഷ്യന്മാർ പടകിൽ കയറി. Verse 31 immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? അല്പവിശ്വാസി, നീ എന്തിനു ഭയപ്പെടുന്നുവെന്ന് യേശു തന്നോട് പറയുവാനിടയായി. Here Peter is tempted by fear and doubt. അവിടെ സംശയത്താലും ഭയത്താലും പത്രോസ് ആകുലനായി തീരുവാനിടയായി. So he started to sink. അതിനാൽ തന്നെ താൻ ഭയം തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് കാരണം താൻ മുങ്ങിപ്പോകുവാനിടയായി. Then Jesus asking, why did you doubt? അപ്പോൾ യേശു പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെട്ടത്? I like to connect this thing with my life. ഞാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി ഒന്ന് കോർത്തിണക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Last semester near the exam time, കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മുടെ എക്സാം കാലയളവിൽ I feared and doubted that I would not be able to finish this semester. എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയം വരുവാനിടയായി. അതായത് ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പലപ്പോഴും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വരുവാനിടയായി. And said to my colleagues that maybe I will drop out this semester. ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി തീർന്നു: ഈ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഞാൻ പൂർത്തിയായിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ മതിയാക്കി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന്. Because I had many pending works, financial crisis and other problems. കാരണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ, സാമ്പത്തികമായ ചെറിയ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. My beloved hearers, God will do everything for a reason. പക്ഷേ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വ്യക്തമായ ഉദ്ദേശമുണ്ട്. When we are closer to God, problems may come. നാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ കടന്നു വരും. There may be no way. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. It is not to hurt but to test and build our faith. അതൊരിക്കലും നമ്മെ തകർത്ത് കളയുവാനല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് പണിതെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. We are living in this world which is filled with sin and bondages. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് പാപവും അതിന്റെ അടിമത്തവും നിറഞ്ഞതാണ്. Until we are living in this world, we will be tempted to fear and doubt. നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന അടുത്തോളം കാലം നമ്മൾ നിരന്തരമായി സംശയത്താലും ഭയത്താലും
പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. On C.S. Lewis said like this: ഒരിക്കൽ C.S. ലൂയിസ് എന്ന വ്യക്തി ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, a silly idea is currently that good people do not know what temptation means. This is an abusive lie. Only those who try to resist temptation know how strong it is. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇപ്രകാരമാണ്: പ്രലോഭനത്തെ ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ കാഠിന്യം എത്രമാത്രമെന്ന് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. Lewis argues that enduring temptation requires effort, and only by resisting it do we stay faithful to the promise of God. ലൂയിസ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വാദിച്ചു, പ്രലോഭനത്തെ സഹിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. അതിനെ ചെറുത്തു നിന്നാൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ നമുക്ക് വിശ്വസ്തരാകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Fear leads to doubt. ഭയം നമ്മെ സംശയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. Doubt can lead us to old pattern of bondages. ആ സംശയത്തിന് നമ്മെ പഴയകാല ജീവിതത്തിന്റെ പാപങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. The Israelites longed for the same reason. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. Even though it represented the slavery. ആ സാഹചര്യം അടിമത്തം ആയിരുന്നുവെങ്കിലും അവർ അതിലേക്ക് പോവാൻ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചു. In moment of crisis, പ്രയാസങ്ങളുടെയും വേദനയുടെയും നടുവിൽ our instinct may be to give in to fear and return to old habits or ways of thinking. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ വേദനകൾ വരുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. However, we are called to resist the temptation and hold on to God's promises. നമ്മെ ദൈവം വിളിച്ചത് ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നൽകിയ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രലോഭനത്തെ തരണം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയാണ്. Here we found a theology that is doctrine of sin and human nature by theologian Augustine. ഇവിടെ തിയോളജൻ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ അഗസ്റ്റിൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഓഫ് സിൻ ആണ്. We see the Israel temptation to return to Egypt, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ജനം മിസ്രൈമിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, which is symbolizing sin and bondages. അവിടെ അടിമത്തവും പാപങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ് ആ ഒരു പ്രദേശം എന്ന് So പറയുന്നത്. if temptation comes, don't fall to it, rather stand firm in faith. അതിനാൽ ഈ പ്രലോഭനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം അതിൽ നിരാശപ്പെടുവാൻ പാടില്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ആശ്രയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Here comes my third point. എന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ്: Stand firm in faith in the midst of crisis. പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. Stand firm in faith in the midst of crisis. പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. In verse 13 to 14 it says, Moses speaks word of faith, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need to still. അവിടെ 13 മുതൽ 14 വാക്യത്തിൽ നാം ഇപ്രകാരം ദൈവം അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട, ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക, ദൈവത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക, എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ദൈവം മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. Until verse 12 Israelites are crying and questioning, they lost their faith. 12ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ നിലവിളിക്കുകയും അവർ ദൈവത്തോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും പിറുപിറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു. They started to look back, they thought this was the end. അവർ പിറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന സമയമെന്ന് അവർ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുവാനിടയായി. But our God is saying to Moses at the perfect time. പക്ഷെ ദൈവം കൃത്യസമയത്ത് ദൈവം മോശയോട് ഇടപെടുകയാണ്. It said in the verse 13, do not be afraid, to stand firm. 13ാം വാക്യത്തിൽ ദൈവം മോശയോട് പറയുന്നു, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, ഉറച്ചു നിൽക്കുക. Here the word stand firm in Hebrew term it says ityasbu. ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എബ്രായ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിറ്റ് യാസ്ബു എന്നാണ്, which means to set or station oneself or take one stand. ഉറച്ചു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുവന്റെ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. Here the term stand firm refers to remaining steadfast in trust and not being moved by fear or panic. ഇവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭയന്ന് മാറാതെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ്. In a spiritual metaphor sense, നാം ആത്മീയപരമായി നാം ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ stand firm often means to maintain faith or hold steadfast in one's belief or position. ഒരുവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ അവന്റെ സ്ഥാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരത കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മറ്റൊരു അർത്ഥം. Especially in the face of challenges, doubts or oppositions. പ്രത്യേകിച്ച് വെല്ലുവിളികൾ, എതിർപ്പുകൾ, പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ. Once a famous theologian Charles Spurgeon said like this. ഒരിക്കൽ ഒരു പ്രശസ്തനായ ചാൾസ് സ്പർജൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: To trust God in the light is nothing but trust him in the dark, that is faith. വെളിച്ചമുള്ളപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് വലിയ കാര്യമല്ല, മറിച്ച് ഇരുട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം എന്നത്. Spurgeon encourages us to stand firm even when the
way forward is unclear or dire. നമ്മുടെ മുൻപിലോട്ടുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല എങ്കിലും അത് വ്യക്തമല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ വഴിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ സ്പർജൻ നമുക്ക് ആഹ്വാനം നൽകുന്നു. The true faith is demonstrated in difficult times. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം വെളിപ്പെടുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമേറിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിലാണ്. Our God has a special thing that which is end for us. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അവസാനമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും തന്റെ പ്രവൃത്തികൾ നമുക്ക് വേണ്ടി അയക്കുന്നത്. But for him it is the starting. നമുക്ക് അവസാനമെന്ന് തോന്നിയാലും നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, അത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആരംഭങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും. My beloved hearers, എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, we may be led to a situation where there is no way. ഒരുപക്ഷെ മുൻപിലോട്ട് വഴിയില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത്. But our Lord is the way maker. He will create a new way. നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ദൈവം വഴികളെ തുറക്കുന്നവനാണ്. നമുക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴികളെ തുറക്കുവാൻ അവൻ മതിയായവനാണ്. Faith requires standing firm in the face of fear. വിശ്വാസം എന്നത് പ്രതികൂലമായ ഭയം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നു. God will fight on behalf of his people. ദൈവം തന്റെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ്. When we face impossible situations, നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ standing firm in faith means trusting God to act. അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. We are called not to be still, നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം വിളിക്കപ്പെട്ടവരല്ല, but a posture of trust that God will bring deliverance. ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമുക്ക് വിടുതൽ നൽകുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. Here the theological term addressed is the doctrine of faith. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ദൈവശാസ്ത്രപരമായ പദം എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉപദേശമാണ്. Faith is not just a belief but trusting God to act when we cannot. വിശ്വാസം എന്നത് കേവലം സാധാരണ ഒരു വിശ്വാസം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസമാണ്. God miraculously parts the sea, ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ചെങ്കടലിനെ വിഭാഗിച്ചു, allowing the Israelites to cross on dry land. ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ആ ഉണങ്ങിയ വരണ്ട നിലത്തുകൂടി അവൻ നടത്തുവാനിടയായി തീർന്നു. While Pharaoh's army is destroyed. നമുക്കറിയാം, ഫറവോനും സൈന്യവും അതേ കടലിൽ തന്നെ മുങ്ങി മരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. This is a picture of God's ultimate deliverance. ദൈവത്തിന് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിടുതലിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത്. It's also a foreshadowing of Christ's work in deliverance us from sin. പാപത്തിൽ നിന്നും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയായ മരണത്തിൽ നിന്നും ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിച്ചതിന്റെ ഒരു നിഴലാണ് ഇവിടെ നാം കണ്ടത്. We may not literally seas, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അക്ഷരീകമായ കടലുകൾ നാം കണ്ടില്ല എന്ന് വരാം. but God delivers us from spiritual and emotional and even physical dangers. പക്ഷെ ആത്മീകമായ, വൈകാരികമായ, ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രതികൂലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. Our task is to stand firm. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. And wait for his timing. ദൈവത്തിന്റെ ആ ഒരു കൃത്യ സമയത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തക്ക സമയത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. The Exodus is a foresight. Just as God provided a way through the sea, ദൈവം ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് ചെങ്കടലിലൂടെ വഴി ഒരുക്കിയത് അതിന് സമാനമായ അർത്ഥം ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ നിർത്തി എന്നതാണ്. this is often emphasized in covenant theology. ഇത് കവനന്റ് തിയോളജിയിൽ നമ്മൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നു. So stand firm in faith midst of crisis. God will guide you walk through the crisis. അതിനാൽ പ്രയാസമേറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം. Here I like to conclude my words. ഇവിടെ എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. As I said in the introduction part, ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ about the missionary Judson, മിഷണറിയായ ജഡ്സനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും. he did the perfect mission. താൻ ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു വിജയകരമായ ഒരു ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കാനിടയായി. Because once Reverend Sagra Papasan sir said like this, ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ സക്രിയ പാപ്പച്ചൻ സാർ ഇപ്രകാരം പറയുവാനിടയായി, the mission is doing a mission in an impossible situation. യഥാർത്ഥ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ നാം നമ്മുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. At present many of the ministers left their ministries. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പലരും നമ്മുടെ പല സ്നേഹിതന്മാരും ശുശ്രൂഷ മേഖല വിട്ട് പുറത്തു പോകുന്നതായി നാം കാണുന്നു. Because they don't want the impossible situation. കാരണം പ്രയാസമേറിയ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുവാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. They don't want any test from God. കാരണം അവർക്ക് എപ്പോഴും സുഖ സൗകര്യത്തിൽ കഴിയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. They need only comfort. അവർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യം മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ. Where there is no way to minister or full of struggles. ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്തടത്ത് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതികൂലങ്ങളും നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും But our God make the impossible situation possible if we stand firm in faith. നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അസാധ്യ സാഹചര്യങ്ങളെയും സാധ്യമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. In the 80s in Burma, Judson stood in faith. 1980 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബർമയിൽ ജഡ്സൺ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. So that 100 churches, 100
churches and the 1,000 believers were baptized. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നൂറുകണക്കിന് സഭകൾ പുറത്തു വരുവാനും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ സ്നാനപ്പെട്ട് ദൈവസഭയോട് ചേരുവാനും ഇടയായി തീർന്നത്. The Israelites experience at the Red Sea teaches that God calls us to stand firm in faith. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെങ്കടലിലൂടെ ദൈവം അവിടെ വിടുവിച്ചതിന്റെ ആശയമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, അതിനാൽ ദൈവത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നതാണ്. Even when the circumstances impossible, ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് പ്രതികൂലമായേക്കാം. He is the one who fight for us and brings deliverance. നമ്മുടെ ദൈവമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതും നമ്മെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതും. In your own life, where do you need to stand firm? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് നാം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടത്? What Red Sea moment are you facing and that requires trusting in God's deliverance? എന്ത് ചെങ്കടൽ പോലുള്ള പ്രയാസമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത്? Trusting God's faithfulness. ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുക. He has not brought you this far to abandon you. നമ്മെ ദൈവം ഇതുവരെയും വഴി നടത്തിയത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മെ നശിപ്പിച്ചു കളയുവാനല്ല. Just as He delivered Israel, ദൈവം തന്റെ സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേലിനെ വിടുവിച്ചതുപോലെ He will deliver us in His perfect timing. ദൈവം കൃത്യസമയത്ത് തന്റെ സ്വന്തം ജനമായ നമ്മളെയും രക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ്. So my beloved brothers and sisters, അതിനാൽ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ, stand firm in faith amidst of impossibilities. അതിനാൽ പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യങ്ങളും അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുക. God will give you deliverance at the perfect time. കൃത്യസമയത്ത് ദൈവം നമ്മെ വിടുവിക്കുവാൻ ശക്തനാണ്, മതിയായവനാണ്. Let's close our eyes and look unto God. Our Heavenly Father, who delivered the Israelites from the impossible situation, Lord, we may not face the Red Sea in front of us or the Pharaoh's army behind us, but Lord, we are submitting all of us in your hand, Lord. Lord, whatever the situations, whatever the impossible situation come to us, there may be no way for us, Lord. We are asking, we need to be stand firm in the faith, Lord. Lord, the situations, whatever situation comes, Lord, we should be stand firm in our faith, Lord. Lord, we are submitting this whole congregations in your hand, Lord. Lord, each and every one we are submitting in your hand, Lord. Bless them, guide them, and let them. Your presence should be with them, Lord. We are submitting all of them in your hand, Lord. In Jesus we pray, Amen. May God bless you. Let's receive the benediction. May the love of Father, grace of Son Jesus Christ, sweet communion of Holy Spirit be with us now and forevermore. Let's shout hallelujah.